నమస్కారం సామాన్యుడి వార్తలకు స్వాగతం స్వతంత్ర భారత తొలి విద్యాశాఖ మంత్రి మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ జయంతి సందర్భంగా సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తన క్యాంపు కార్యాలయంలో మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులర్పించారు। ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం ఎస్బి అమ్జద్ బాషా, ఎమ్మెల్సీ మహమ్మద్ కరీమునిసా, ఉర్దూ అకాడమీ చైర్మన్ నదీం అహ్మద్ పాల్గొన్నారు। తడ, సుళ్లూరుపేట సహా పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని నెల్లూరు, చిత్తూరు జిల్లాల కలెక్టర్ అప్రమత్తంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తెలిపారు। ఏపీలోనే వర్ష ప్రభావిత జిల్లాల కలెక్టర్లతో తాడేపల్లిలోని తన క్యాంపు కార్యాలయంలో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు। ఈ సమావేశంలో ప్రకాశం, నెల్లూరు, చిత్తూరు, వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాల కలెక్టర్లు పాల్గొన్నారు। ఈ సందర్భంగా సీఎం జగన్ మాట్లాడుతూ తమిళనాడు సరిహద్దుల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలియజేశారు। చిత్తూరు, నెల్లూరు జిల్లాలకు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు చేరుకున్నాయని, కర్నూలులో మరో 2 బృందాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు। మంగళగిరిలో కూడా అదనపు బృందాలు సిద్ధం చేశామని చెప్పారు। పరిస్థితులను బట్టి వారి సేవలను వినియోగించుకోవచ్చని సీఎం అన్నారు। ఎప్పటికప్పుడు నీటి ప్రవాహాలను, వర్షాలను అంచనా వేసుకుంటూ ప్రమాదాలకు ఆస్కారం లేకుండా నీటిని విడుదల చేయండి। ఈ సమయంలో తీసుకోవాల్సిన అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం పేర్కొన్నారు। పిహెచ్సిల్లో, ఏరియా ఆసుపత్రుల్లో, జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో అన్ని రకాల మందులు ఉండేలా చర్యలు తీసుకోండి। వర్షాల అనంతరం కూడా పారిశుద్ధ్య విషయంలో చర్యలు తీసుకోండి। అత్యవసర సేవలకు అంతరాయం రాకుండా జనరేటర్లను కూడా సిద్ధం చేసుకోవాలని, విద్యుత్ స్తంభాలు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు దెబ్బతింటే వెంటనే వాటిని ఏర్పాటు చేసేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి। రోడ్లు, ఇతరత్ర మౌలిక సదుపాయాలకు ఎక్కడా నష్టం వాటిల్లినా వెంటనే మరమ్మతులు చేపట్టేలా చర్యలు తీసుకోవాలని, తీవ్ర ప్రభావిత మండలాల్లో అగ్నిమాపక కేంద్రాలను, సిబ్బంది సేవలను వినియోగించుకోవాలన్నారు। ఫోన్ కాల్ కు తాము అందుబాటులో ఉంటామని, ఇంకా ఏం కావాలన్నా వెంటనే తెలియచేయాలని సీఎం వైఎస్ జగన్ తెలిపారు। So Nellore and Chittoor collectors koncham stay on high alert, even though it is heavy rainfall and especially southern part of Nellore and bordering Chennai, these areas will receive extremely heavy rainfall. Yes, so collectors of Nellore and Chittoor be cautious about that. But by and large, all the 4 collectors stay on alert. So wherever required, relief camps, they gotta be very liberal. Wherever required, make sure that relief camps are planned. Drinking water packets, please make sure that they're also ordered for. The food packets also they are kept ready. And the most important thing is, all of you have reservoirs, dams, and these irrigation structures. Please make sure that there is a watch over them. It's very important that because the waters would just gush in. And when it so happens, please make sure that the reservoirs, the dams, these irrigation structures, they don't take a beating. Because that, if you are not alert, will lead to people dying. So that is one severe issue that cannot be ignored. So please make sure that you're very vigilant while you're dealing with monitoring the irrigation structures. And the moment these rains are out, we've already initiated this process of repairs to the works, repairs to the roads. So whensoever is required, pertaining to these repairs to be attended to, that will be highest priority post recedence of rain. So please make sure that you're there, and also have fire stations also in alert. Check out with the fire stations.
please make sure that they are also available, kept ready in vulnerable mandals, especially these vulnerable mandals that we speak of south of Nellore and Chittor districts, where fire stations also are would be very important, and they are kept ready in these vulnerable mandals. And by and large, I think these are a little bit of cautious words from my end, but I think by and large you are doing a pretty good job there. All what I would like to tell you is we are available. Anything that you require, we are only a phone call away. All of us are available. We're just a phone call away. Anything you require, please make sure that you ask for it. Okay, all the very best. నేడు నగర తూర్పు నియోజకవర్గ పరిధిలో ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్ద నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన హోటల్ ఎన్వీఆర్ రెసిడెన్సీ శాసన మండలి సభ్యులు డొక్కా మాణిక్యవరప్రసాద్ అప్పిరెడ్డి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా హోటల్లో ఎన్వీఆర్ రెసిడెన్స్ లో ఉన్న సదుపాయాలను పరిశీలించి ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు. ఎమ్మెల్సీ డొక్కా మాణిక్యవరప్రసాద్ అప్పిరెడ్డి మాట్లాడుతూ నగరం నడిబొడ్డున ఏర్పాటైన హోటల్ ఎన్వీఆర్ రెసిడెన్సీ తక్కువ ధరలతో పేద సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటుందన్నారు. హోటల్ ఎన్వీఆర్ రెసిడెన్సీ దినదినాభివృద్ధి చెందాలని ఆకాంక్షించారు. హోటల్ ఎన్వీఆర్ రెసిడెన్సీ నిర్వాహకులు సుబ్బారెడ్డి, హరిబాబులను ఎమ్మెల్సీలు అభినందించారు. చాలా బాగా నీట్ గా అరేంజ్ చేశారు. బస్ స్టాండ్ కి ఆ టౌన్ లో అన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ యాక్సెస్ చాలా మంచి డీసెంట్ గా ఉంది. బాగా మిత్రులందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. చూస్తే వసతులన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా, రూమ్స్ అన్ని కూడా చాలా నీట్గా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు సామాన్య ప్రజలకి మధ్యతరగతి ప్రజానికి అందుబాటులో రూమ్స్ అన్ని కూడా పెట్టినట్టు చెప్తూ ఉన్నారు. అవి అదేవిధంగా సుబ్బారెడ్డి గారి నేతృత్వంలో హరిబాబు, సుబ్బారెడ్డి గారి నేతృత్వంలో కేవలం వ్యాపార దృక్పథంతోనే కాకుండా మధ్యతరగతి ప్రజానికానికి కూడా అందుబాటులో ఉంచాలనే ఆలోచన వారిది. తప్పనిసరిగా ఈ హోటల్ దినద అభివృద్ధి చెందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అందరికీ మరొకసారి శుభాకాంక్షలు. గుంటూరు నగరంలో కొత్తగా క్యాపిటల్ చేసినందుకు అమరావతి సందర్భంగా గుంటూరు నగరం బస్టాండ్ ఆపోజిట్లో ఎన్వీఆర్ రెసిడెన్స్ ఓపెనింగ్కి ఆహ్వానం అందించి గుంటూరు 1 or 2 ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీ అప్పిరెడ్డి గారు, డొక్కా మాణిక్యవరప్రసాద్ గారు, కావేటి మనోహర్ గారు ఇచ్చేసి ఈ హోటల్ ఓపెనింగ్ ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా కరోనా టైంలో అతి తక్కువ ధరలకే అందిస్తున్న ఏకైక లాడ్జి ఉందంటే బస్టాండ్ వద్ద ఎన్వీఆర్ రెసిడెన్స్ మాత్రమే అనేది ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరిన్ని హోటళ్ళు డెవలప్ అవ్వాలని మా ఫ్రెండ్ అయిన కొల్లి సుబ్బారెడ్డి గారికి, హరిబాబు గారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎన్వీఆర్ రెసిడెన్సీ బస్టాండ్ దగ్గరలో, హాస్పిటల్స్ దగ్గరలో తక్కువ ధరలు, నీట్గా, వసతిగా కస్టమర్స్ కోసం నూతనంగా ప్రారంభించబడింది. అందువల్ల మీరంతా జయప్రదం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక కులతత్వ పార్టీ అని ఎమ్మెల్సీ అప్పిరెడ్డి, నగర మేయర్ కావటి మనోహర్ నాయుడు అన్నారు. నేడు నగరానికి చెందిన 19వ వార్డు టీడీపీ కార్పొరేటర్ తేలుకుంట్ల హనుమాయమ్మ, ఆమె భర్త యోగేశ్వరరావు వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. అనంతరం మీడియాతో ఎమ్మెల్సీ అప్పిరెడ్డి, నగర మేయర్ కావటి మనోహర్ నాయుడు మాట్లాడుతూ తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక కులతత్వ పార్టీ అన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీలకు ఏ మాత్రం ప్రాధాన్యత లేదన్నారు. నేడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్రం ఆర్థికంగా అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన నవరత్నాల హామీలను అమలు చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారని తెలిపారు. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ 9వ డివిజన్ కార్పొరేటర్గా గెలిచినటువంటి తేలుగుట్ల హనుమాయమ్మ గారు, అదేవిధంగా వారి భర్త యోగేశ్వరరావు గారు, వారితో పాటుగా వారి మిత్రబృందం ఈ రోజున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. గత కొద్ది రోజులుగా ఈ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశ పార్టీ, దాని అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు, వారి పుత్రరత్నం లోకేష్ బాబు, అదేవిధంగా చోటా మోటా తెలుగుదేశం నాయకులు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు కానీ, ఒక ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణంలో ఆంధ్ర రాష్ట్ర చరిత్రలో ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా చేయని విధంగా
పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనని అడుగడుగునా కూడా అడ్డుకోవడానికి సంబంధించి నీచ నికృష్టమైనటువంటి రాజకీయాలకి పాల్పడుతున్నటువంటి పరిస్థితులు చూశారు. అందుకే గుంటూరు నగరంలో 19వ డివిజన్ నుంచి ఒక సామాన్య మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి ఆ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ బీఫామ్ మీద గెలిచినటువంటి హనుమాయమ్మ గారు, అదేవిధంగా వారి భర్త యోగేశ్వరరావు గారు ఈ రోజున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నటువంటి పరిపాలన నచ్చి నిజంగా పేదలకి మధ్యతరగతి ప్రజానికానికి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మేలు చేస్తున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో నడవాలా అని ఆలోచన చేసుకుని ఈ రోజున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో వాళ్ళు చేరుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళకి హృదయపూర్వకంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉంది. మిగతా తెలుగుదేశం నాయకులను కూడా ఆలోచన చేసుకోమని అడుగుతూ ఉన్నాం. వాళ్ళేదో మేము రాజకీయాల కోసం ఇవాళ ఏ ఎన్నికలు కూడా లేవు, అన్ని ఎన్నికలు కూడా అయిపోయి మరలా 2024లో శాసనసభ పార్లమెంట్ ఎన్నికలు మాత్రమే జరగబోతూ ఉన్నాయి. కానీ వాస్తవ పరిస్థితులు కానీ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నటువంటి పరిపాలనని ఇవాళ ఆలోచించమని అడుగుతా ఉన్నాం. రాజకీయాల కోసం మాట్లాడే మాటలు కాకుండా నిజంగా మంచి పరిపాలన ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా మేము చెప్తా ఉన్నాం. మాకు ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఎవరికి కూడా పోటీ లేరు, మేము పోటీగా కూడా భావించట్లా. ఎందుకంటే మా పోరాటం మా పోటీ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పేదరికాన్ని తొలగించాలనే ఆలోచనతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ పరిపాలన కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. అందుకే మిగతా మిగిలి ఉన్నటువంటి అక్కడక్కడ మిగిలి ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా చెప్తా ఉన్నాం, ఇవాళ ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించే కార్యక్రమాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నారు. అందుకే మీరు కూడా ఆలోచన చేసుకోవాలా, ఒక మంచి మనసు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రిని మనం అందరం కూడా అండగా నిలబడాలని ఆలోచన అందరికీ కూడా రావాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కోరుతాను. చాలా సంతోషం. మరి ఈరోజు మా సోదరి హనుమాయమ్మ గారు మరి వైసీపీ పార్టీలోకి రావడం, మరి కార్పొరేటర్గా మరి టీడీపీ తరఫున గెలిచి మరి ఆ పార్టీలో ఇమ్మడలేక ఆ పార్టీ సిద్ధాంతాలని ఏకరువు పెట్టి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న సంక్షేమ పథకాలు ప్రజల్లోకి ఎలా వెళ్తున్నాయని మన కళ్ళారా చూసి మరి ఆ పార్టీ మీద విసుగెత్తి ఏదెత్తి మరి ఆ నాయకుల మీద చేస్తున్న పనులు చూసి విసిగిపోయి ఈరోజు మరి వైసీపీలోకి రావడం, మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రతి పేదవాడికి కూడా ప్రతి సంక్షేమ పథకం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న కార్యక్రమాలు మరి అంత మంచి కార్యక్రమాలు తీసుకుంటుంటే ఓ పక్కన మరి విపక్ష నేతగా ఇవాళ అట్టర్ ఫ్లాప్ అంటల్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మరి ఆయన తర్వాత నాయకత్వం మీద కూడా ఇప్పటిదాకా ఎక్కడా కూడా ఒక క్లారిటీ కూడా లేదు. ఇవాళ అక్కడ నాయకులు చూస్తూ ఉంటే కనీసం కార్పొరేటర్ అభ్యర్థులుగా గెలవలేని నాయకులు ఈరోజు ఆ పార్టీలో పెత్తనాలకి ముందుకి వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ మరి బుద్ధా వెంకన్న లాంటి వాళ్ళు కానివ్వండి, మరి పట్టాభి లాంటి వాళ్ళు కానివ్వండి, వాళ్ళు ఎక్కడా కూడా కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో కూడా గెలిచే పరిస్థితి లేదు వాళ్ళు ఇవాళ. మరి ఆ పార్టీలో ఇవాళ పెత్తనం చూస్తూ ఉంటే మరి అందరికీ అర్థమవుతా ఉంది. మరి అలాంటి పార్టీలో ఇవ్వలేక మరి నేను మరి సుమారుగా 2 సంవత్సరాల కిందట బయటికి రావడం, మరి ఈరోజు మరి ఎంతోమంది కార్పొరేటర్లు ఇవాళ 46 మంది కార్పొరేటర్లు 50 ఏళ్ళు 46 మంది ఆల్రెడీ మరి వైసీపీ టికెట్ మీద గెలిచిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంకా కార్పొరేటర్లు ఎంతోమంది రావడానికి మరి ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. మరి ఈరోజు హనుమాయమ్మ గారు మరి ఈరోజు పార్టీలోకి వచ్చి పార్టీ తరఫున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో మరి కలిసి మేము అందరం కూడా పని చేసుకుని భాగ్యం కలిగేలా మనం కోరటం మరి ఈరోజు ఉంది. తప్పకుండా మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆశీస్సులు అందరికీ ఉంటాయని చెప్పి మేము అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటాం. పార్టీ శ్రేణులందరూ కూడా ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో సమిష్టిగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఈ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ రాబో కాలంలో అధికారంలోకి వస్తుంది అని చెప్పేసి ఆ రోజు బొండా ఉమామహేశ్వరటువంటి వ్యక్తి మరి గొంతు చించుకుని ఆ రోజు మరి ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని పట్టాభి ఏ విధంగా అన్నాడో మళ్ళీ దాన్ని వక్రీకరిస్తూ మళ్ళీ దాన్ని అన్నటువంటి పరిస్థితి కూడా మరి కనపడింది. మన టీవీలో చూసాం, మీడియాలో కూడా చూసాం. నేను ఒకటి అడుగుతున్నా బొండా ఉమామహేశ్వరరావు గారిని, ఈరోజు ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మన జరిగినటువంటి బద్వేలు ఎన్నికలు జరిగినాయి. ఆ బద్వేలు ఎన్నికల్లో కనీసం తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు కానీ, తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కానీ, తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థులు కానీ, తెలుగుదేశం పార్టీ వారు కానీ ఎక్కడైనా సరే ఆ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనేటువంటి ఆలోచన కనీసం మీరు చేశారా అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నా. ఎందుకంటే మీకు డిపాజిట్ రావు, మీరు గెలిచేటువంటి పరిస్థితి లేదు.
ఎప్పుడు ఎన్నికలు పెట్టినా ఈ రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే వాళ్ళ అభ్యర్థులు గెలవబోతున్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క ఫ్యాన్ పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రపంచం వేసబోతా ఉంది. మనం పోటీ చేసిన వాడు అనవసరం, మన అవమానం తప్పితే మనకు ఏముండదని చెప్పిన స్థితిలో ఆ రోజు మీరు పోటీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి. ఈరోజు మీకు తెలుసు, ఈ రాష్ట్రంలో కొన్ని కార్పొరేషన్లు జరుగుతున్నాయి, కొన్ని మున్సిపాలిటీలు, కొన్ని పంచాయతీలు, కొన్ని జడ్పీటీసీలు, కొన్ని మండల పరిషత్ ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ ఎన్నికలలో కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు అఖండమైన మెజార్టీతో గెలవబోతా ఉన్నారు. తప్పకుండా ఈ రాష్ట్రానికి 24లో ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినా కూడా 24లో జరుగుతాయి. ఆ 24లో కూడా తప్పకుండా ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం రావడం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అవడం ఖాయం అని చెప్తూ, అదేవిధంగా ఈరోజు మరి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకొని మరి గిరిగారి ఆధ్వర్యంలో, అదేవిధంగా అప్పిరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో పార్టీలో చేరినటువంటి మా హనుమాయమ్మ గారిని, అదేవిధంగా వారి భర్త యోగేశ్వరరావు గారిని, అదేవిధంగా వారి మిత్రబృందం అందరినీ కూడా మేము సాధారణంగా మేము పార్టీలో ఆహ్వానిస్తూ తప్పకుండా వారికి కూడా సముచితమైన న్యాయం, సముచితమైన గౌరవం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో దక్కింది. బలహీన వర్గాలకు అండగా ఉన్నటువంటి పార్టీ, దళితులకు అండగా ఉన్నటువంటి పార్టీ, మైనార్టీలకు అండగా ఉన్నటువంటి పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేటువంటి సంకేతాన్ని రాష్ట్ర ప్రజలకు మేము తప్పకుండా అందిస్తాం. తప్పకుండా వారి ఇరువురిని, వారి మిత్రబృందం అందరినీ కూడా మరొక్కసారి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకుంది వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ తప్పకుండా ఆ ప్రాంతంలో వారి ఆధ్వర్యంలో, వారి నాయకత్వం, ఆ ప్రాంతాన్ని మరి హనుమాయమ్మ నాయకత్వంలో కానీ, వారి యొక్క భర్త యోగేశ్వర గారి నాయకత్వంలో, మరి గిరిగారి సారథ్యంలో తప్పకుండా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసి తీర్థమని చెప్పేసి కూడా తెలియజేసుకుంటాం. కార్తీక మాసంలో మాలధారణ చేసిన భక్తులకు మిర్చియాడ్లోని వినాయక స్వామి దేవాలయం నందు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా 41 రోజులు నిత్య అన్నదానం జరుగుతుందని ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి తెలియజేశారు. అనంతరం జరిగిన అయ్యప్ప పూజ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. కార్తీక మాసంలో మాలలు వేసుకున్న భక్తులకు నిత్యం అన్నదానం జరుగుతుందని అప్పిరెడ్డి తెలియజేశారు. అదేవిధంగా ప్రతిరోజు గణపతి హోమం, గోపూజలు జరుగుతాయన్నారు. భక్తులందరూ వచ్చి మండల రోజులు అన్న వితరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిందిగా కోరారు. అనంతరం అయ్యప్ప స్వామి పడిపూజ మహోత్సవంలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు. పాలకవర్గం అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా కూర్చొని కార్యక్రమానికి ఈరోజు శ్రీకారం చుట్టారు. ఆ కార్యక్రమం కూడా ఈరోజే ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. అయ్యప్ప స్వామి భక్తులందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఓ పక్క వినాయక స్వామి దేవాలయం, మరో పక్క గోశాల,
గోమాతలను కూడా నిరంతరం కూడా పూజించే కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు. దాంతోపాటుగా ప్రతిరోజు కూడా హోమం, గణపతి హోమాన్ని పెద్ద ఎత్తున నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి అయ్యప్ప స్వామి భక్తులు, అదేవిధంగా అయ్యప్ప మాల ధరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సద్ది కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందాలని చెప్పి మేము ప్రార్థిస్తాం. స్వాతంత్ర సమరయోధుడు, దేశంలోనే తొలి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ జయంతిని జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ చిత్రపటానికి పలువురు కాంగ్రెస్ నేతలు మస్తాన్ వలి, లింగంశెట్టి ఈశ్వర్రావు, ఉస్మాన్, ఇతర నాయకులు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. దేశంలోనే ఓ విద్యా వ్యవస్థ బలోపేతానికి అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ ఎంతో కృషి చేశారన్నారు. మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా, భారతరత్న బిరుదాంకితుడిగా, మరి ఈ దేశానికి మొదటి విద్యాశాఖ మంత్రి, గొప్ప సాహిత్యవేత్త, కవి, ఈ దేశంలో విద్యా వ్యవస్థలో పెద్ద సంస్కరణలు తీసుకొచ్చినటువంటిది. మొదటి నుంచి కూడా విద్య ఉంటేనే విజ్ఞానం పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఆ విజ్ఞానమే దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలుగుతుంది అనేటటువంటి నమ్మి పుస్తకం అనేటటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక ఘటిక. మీరు తల నుంచి నన్ను చూడండి, మిమ్మల్ని తల ఎత్తుకునే విధంగా నేను చేస్తాననేటటువంటి విద్యని ప్రజలందరూ కూడా అభ్యసించాలనేటటువంటి ఆలోచన చేసి, ఎక్కడో పుట్టిన పవిత్రమైనటువంటి మక్కాలో పుట్టినప్పుడు కూడా భారతదేశ స్వతంత్ర పోరాటంలో అనేక ఉద్యమాల్లో పాల్గొంచుకున్నటువంటి గొప్ప విప్లవకారు. కలకటా నుంచి మొదలుపెట్టినటువంటి విప్లవం సాధారణంగా పశ్చిమ బెంగాల్ ఉద్యమాలకి పుట్టినీళ్ళు ఒక కిల్లా లాంటి ప్రాంతం. ఆ ప్రాంతం నుంచి మొదలుపెట్టినటువంటి మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారు దేశంలో ఆంగ్లేయులు భారత జాతిని దోచుకుంటా ఉన్నారు, భారత సంపదని దోచుకెళ్తా ఉన్నారు, భారత జాతిని పక్షాన మాట్లాడటానికి ఆ రోజున కేవలం 2% మంది అక్షరాస్యత కలిగినటువంటి దేశం. వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి మరొక బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.